maintain your social distance, please. இல்லை ஃபுல் பைட்ஸ் குறைச்சிக்க உனக்கு பேட்டரி எவ்வளோ இருக்குது பவர் பேங்க் இருக்குது ஓகே எங்களுக்கு கிளியர் ஆகி மெயின் guys please share this while you watching share பண்ணிக்கொண்டு பாருங்க ஒன் லெஸ்ட் இல்லைங்க போ Brothers, can you maintain your distance? ஓகே ஷேர் பண்ணிட்டேன் மையத்தை புதைச்சால் அந்த மையத்து மூலியமாக கொரோனா டிசீஸ் பரவும் மக்களுக்கு யாசர் இருக்கு ஒய்எஸ்ஐஆர் தொடங்குமா பண்ணிக்கோங்க நான் இது பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டா ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே Mary and Rota say, well, so this is the thing. They are already health organization has given clear guidance regarding how to COVID victims, and this is solely in the political motivated alongside with the pressure to decide hatred international. There is over 180 countries wherein the disease victim of COVID. And but only Sri Lanka they forcefully committed and the people, this is a very sentimental issue because especially to those who live in Islamic belief, which we Muslims to break the harmony among communities. So we encourage to share this event more and thank you very much for those who are watching and supporting this event. And I'm sorry I இதுதான் வரல அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஒரு மாபெரும் போராட்டம் அமைதியான முறையில் நடந்து கொண்டிருக்குது. இன்ஷா அல்லாஹ் இது முதல் தடவையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு போராட்டம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நடக்குது. மக்கள் அவர்களுடைய ஃபெஸ்ட் ஸ்லாட்டுக்கான ஆட்கள் சேர்ந்துட்டாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்லாட்டாக நாங்கள் வச்சுக்கிறோம். எங்களுக்குரிய மீடியாக்கள் வந்திருக்குது, போலீஸ் பாதுகாப்பு வந்திருக்குது. அதே போல் அல்ஹம்துலில்லாஹ் எல்லா சகோதர மக்களும் அவங்களோட வேலையை விட்டு தாயகத்தில் உள்ள முஸ்லிம்களுக்காக வேண்டி ஒட்டு தரன்னு இருக்கிறாங்க. இந்த சுகாதார இடைவெளியை கவனத்தில் கொண்டு இந்த போராட்டம் நடக்குது. உண்மையிலேயே இந்த கோவிட்-19 இந்த ஒரு போராட்டம் நடக்கிறதுக்கு சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு அனுமதிக்கு வைக்கலாமா சொல்லி சட்ட ரீதியாக தந்தனால
நாங்கள் அதை மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு செய்கிறோம். பார்க்கக்கூடியவர்கள் ஷேர் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமரான பார்த்து We need justice. We need justice. We need justice, 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 we need justice. Sri Lankan government, shame on you. Shame on you. Government, shame on you. Sri Lankan government, Shame on you, 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 Sri Lankan government. shame on you. We need justice. We need Justice, we need justice. stop discrimination. Stop discrimination. Stop Discrimination, discrimination. Stop 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 discrimination. We need justice. We need justice. We need justice, we need justice, we need justice, we need justice. Sri Lankan government. Sri Lankan government. Shame on you, Sri Lankan government. shame on you, Sri Lankan government. shame on you. Stop. Force. Stop. Force criminalization. 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 Down. Racism. Racism, Racism. Down. Racism. Racism. We need justice. 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 guys, இதை ஷேர் பண்ணி கொண்டு பாருங்க guys. ஷேர் பண்ணுங்க, please share பண்ணுங்க. Shame on you. Shame on you. Stop. Forced discrimination, forced discrimination. Justice, 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 justice. Sri Lanka government. Sri Lanka government. Shame on you, 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 Sri Lanka government. shame on you. Stop. Discrimination, Stop. In Sri Lanka. Allowing burial right. In Sri Lanka. Allowing burial right. in Sri Lanka, Allowing burial right. in Sri Lanka, Allowing burial right. in Sri Lanka. Allowing burial right. Stop. Forced cremation. Stop. Forced cremation. Sri Lankan government. Sri Lankan government. Shame on you, Sri Lankan government. shame on you. I'm going to say something and then follow on, okay? I'm going to say W and you say Barry and you guys going to say Gota say done. Okay? Did you get it? W and you say Barry. Gota say done. WHO said Barry. WHS Barry. WHO said Barry. Gota say sorry. WHO said Barry. WHO said Barry. Gota say bury. There are no other organizations that we have real time how the population is.
but we are making this using currency as a system and creating a great benefit to the community. So they have forced cremation, which not really international law. They have sent ஓகே எலகிரி Any doubts? எலகிரி எல்லாம் ஓகே WHO said Mary. கோதா say sorry WHO said Mary. WHO said Mary. We need justice. When do we need it? Now. We need justice. When we need. No. Everybody need a water. Can you maintain the system? Yes, please. Same time. அதுக்கு ஸ்பீட் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் அதுக்கு அப்ளிகேஷன் எனக்கு சில கிளிப்ஸ் தேவையான கிளிப்ஸ் எடுக்க தான் செய்கிறேன். எல்லாமே எடுத்து வந்துக்கலாம். முக்கியமான கிளிப்ஸ் கூட எடுக்கலாம். காய்ஸ் ஷேர் பண்ணி கொண்டு பாருங்க காய்ஸ் ஷேர் பண்ணி கொண்டு பாருங்க இது எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேர வேணும் ப்ளீஸ் ஷேர் திஸ் வீடியோ காய்ஸ் முடியும் வர ஷேர் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் இது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் ஷேர் பண்ணி கொண்டு பாருங்க ப்ளீஸ் காய்ஸ் ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணி கொண்டு பாருங்க எல்லாருக்கும் போய் சேர வேணும் வேண்டும் வேண்டும் நீதி வேண்டும் 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 நீதி வேண்டும் 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 நீதி வேண்டும் 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 நீதி வேண்டும் இலங்கை அரசாங்கம் தந்த அரசியலமைப்பில் குடிமக்களுக்கு வழங்கியிருக்கின்ற அடிப்படை உரிமையை மீறி இந்த maintain your social distance, please. Stand away from the road. காய்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணி கொண்டு பாருங்க எல்லாரும் போய் சேர வேணும்
உலக மக்களுக்கு போய் சேர வேணும். ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. புதைப்பதற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும். இலங்கை அரசாங்கம் மாத்திரம் இவ்வாறு பிடிவாதமாக சிறுபான்மை மக்களின் உரிமையை ஒருங்கிணைப்பதை ஒரு இனவாத அரசியல் நடவடிக்கையாகவே நாங்கள் பார்க்கின்றோம். இலங்கை அரசாங்கம் உள்நாட்டில் இருக்கின்ற வைத்தியர்கள் அமைப்பு வைரஸ் தொடர்பான வல்லுநர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்களின் கருத்துக்களை புறக்கணித்திருக்கின்றது. இலங்கை அரசாங்கம் இலங்கை முஸ்லிம் மற்றும் கத்தோலிக்க சமூக சிறுபான்மை மக்களின் பிரதிநிதிகளை தலைவர்களின் கோரிக்கைகளை இருக்கின்றது. இலங்கை அரசாங்கம் maintain your gas, please. பாராளுமன்றத்தில் இது தொடர்பாக அழுத்தம் கொடுக்கின்ற கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பேச்சுக்களை அவமதித்திருக்கின்றது. இலங்கை அரசாங்கம் Guys, I need space. I need the live recording going on from this side. இலங்கை அரசாங்கம் உயர்நீதிமன்றத்தில் பிரச்சனை தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட தள்ளுபடி செய்துள்ளது. இலங்கை அரசாங்கம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் மற்றும் பிரசிடென்ட் கோஆர்டினேட்டர், சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புகள், சர்வதேச ஊடகங்கள், புலம்பெயர் அமைப்புகள், புத்திஜீவிகள் அமைப்புகள், மதநலிந்த அமைப்புகள் என அத்தனை பேர்களின் கோரிக்கையையும் புறக்கணித்திருக்கின்றது. இலங்கையின் தற்போதைய ஆட்சியாளர்களின் இந்த இனவாத முட்டாள்தனமான நடவடிக்கையால் இலங்கை நாடு சர்வதேசத்தில் அவமானப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதை பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது. மக்களுக்கு ஆட்சி நடத்த வேண்டிய அரசாங்கம் மக்களின் உரிமைகளை பறிக்கின்ற பாதிப்படைய வைக்கின்ற இந்த கொடுமையினை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். இலங்கையில் மரணிக்கின்ற முஸ்லிம் மற்றும் கத்தோலிக்க மக்களின் உடல்களை எரிக்காமல் புதைப்பதற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும். அதுவரை இந்த போராட்டம் தொடரும். வேண்டும் 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 நீதி வேண்டும், நீதி வேண்டும். Shame on you, shame on you, shame on you. Stop, stop, forced discrimination, forced discrimination, forced discrimination, forced discrimination, forced discrimination. Justice, 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 justice. We need justice. We need justice. When we need? Now. We need justice. When we need? Now, now, We need justice. When we need? now, now. WHO said bury. WHO said bury. Gotha say burn, WHO said bury. Gotha say burn. என்ன சொன்னா டேமேஜ் ஆகும் என்ன சொன்னா இல்ல நார்மல் தான். எங்களுக்கு டிக்கெட் தருது நாட்டுக்கு. WHO said bury. Now says Sri Lankan government. WHO said bury. WHO said bury. We need justice. When we need? No. We need justice. When we need? No. Let us make noise. Justice. 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 Justice, justice. லக்ஷணா எனக்கு Guys, ஏரியால வந்து சவுண்ட் கிளியரா விளங்குதா? கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. சவுண்ட் கிளியரா? இல்ல உங்களுக்கு விளங்குது இல்லையா கிளியரா? எனக்கு ஓகே தான் வந்துச்சு. இல்ல ஃபோன்ல லைவ்ல கிளியரா? ஓகே ஓகே. Justice, 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 justice. We need justice.
Justice. Justice. Justice. Justice. Justice. Justice. Justice. Justice. Justice. Justice. Justice. Come to the main road, please step behind. That's very difficult for me to keep on saying you. Brothers, in other hand, can you please step behind, please? எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் ஸ்பீக் ஆகிது இன்ஷால்லா. There's a vehicle coming. On the corner, end அனுமதியும் அனுமதியும் எம்மை ஒடுக்குவதே அனுமதியும் 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 எம்மை ஒடுக்குவதே அனுமதியும் எரிக்காதே எரிக்காதே எம் உறவுகளை எரிக்காதே 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 எம் உறவுகளை எரிக்காதே பொசுக்காதே பொசுக்காதே உறவுகளை பொசுக்காதே 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 தீயினுக்கு பொசுக்காதே நிறுத்தாதே 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 ஜனாசாக்களை அடக்கும் வரை நிறுத்தாதே. முடியாது முடியாது இனிமேலும் முடியாது இலங்கை அரசே இலங்கை அரசே உன் பிணை அரசியலை தூக்கி எறி இலங்கை அரசே இலங்கை அரசே உன் பிணை அரசியலை தூக்கி எறி அனுமதியும் அனுமதியும் எம்மை ஒடுக்குவதே அனுமதியும் 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 எம்மை ஒடுக்குவதே அனுமதியும் எரிக்காதே எரிக்காதே எம் உறவுகளை எரிக்காதே 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 எம் உறவுகளை காய்ஸ் ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்க எல்லா இந்த விஷயம் எல்லாத்துக்கும் போய் சேர வேணும். ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணி கொண்டு லேவா பாருங்க. முடியாது முடியாது இலங்கை அரசே இலங்கை அரசே இலங்கை அரசே இலங்கை அரசே அனுமதியும் அனுமதியும் எம்மை ஒடுக்குவதே அனுமதியும் 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 எரிக்காதே எரிக்காதே எம் உறவுகளை எரிக்காதே 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 எம் உறவுகளை எரிக்காதே நிறுத்தாதே நிறுத்தாதே ஜனாசாக்களை அடக்குவதை நிறுத்தாதே 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 எமது ஜனாசாக்களை அடக்குவதை நிறுத்தாதே எரிக்காதே எரிக்காதே எம் உறவுகளை எரிக்காதே 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 எம் உறவுகளை Brothers, can you step one behind, please? There's a car coming in. எம்மை ஒடுக்குவதே அனுமதியும் 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 எம்மை ஒடுக்குவதே அனுமதியும் எரிக்காதே எரிக்காதே எம் உறவுகளை எரிக்காதே 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 எம் உறவுகளை எரிக்காதே பொசுக்காதே பொசுக்காதே ஜனாசாக்களை தீயிட்டு பொசுக்காதே 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 ஜனாசாக்களை தூக்கி இலங்கை அரசே இலங்கை அரசே இலங்கை அரசே இலங்கை அரசே உன் பிணை அரசியலை விட்டுவிடு அனுமதியும் அனுமதியும் எம்மை ஒடுக்குவதே அனுமதியும் 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 எம்மை ஒடுக்குவதே அனுமதியும் எரிக்காதே எரிக்காதே எம் உறவுகளை எரிக்காதே 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 எம் உறவுகளை எரிக்காதே நிறுத்தாதே நிறுத்தாதே ஜனாசாக்களை அடக்கும் வரை நிறுத்தாதே 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 ஜனாசாக்களை அடக்கும் வரை நிறுத்தாதே இலங்கை அரசே இலங்கை அரசே இலங்கை இலங்கை அரசே உன் பிணை அரசியலை தூக்கி எறி Stop, stop, forced cremation. Stop, stop. Forced cremation! 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 My dear brothers, we received a solidarity letter from a human rights organization in Geneva. So I'm going to read it out. My dear friends, I would rather die on my feet than live on my knees, said the Mexican revolutionary Emiliano Zapata. The decision by Sri Lankan government to cremate all COVID-19 related deaths with no sensitivity to ethnic minorities and their basic human rights has distressed many Sri Lankans all across the world. Had there been a valid reason for the such cremation, peace-loving Sri Lankan Muslims wouldn't object to such a decision but would also extend their fullest cooperation. However, despite evidence produced by WHO,
as well as Sri Lankan and international experts, the government continues its discriminatory and racist politics towards Muslims. Please maintain your distance, please. The systematic racism unleashed on Muslims in places like hospitals have become unprecedented. Not only they are forcibly cremating COVID victims, they are also conspiring to cremate Muslims who die of other causes. Recently, a government hospital conspired to cremate a Muslim man who died of a renal failure. A woman who died of heart failure was cremated. A 20-day-old baby who had died for pneumonia was cremated without the consent of the parents. Man, woman or child, no one is safe from the institutionalized racism in Sri Lanka. All these, while WHO strongly suggests burial of COVID-19 disease doesn't cause any environmental issue, let alone contamination. The fake scientist Channa Pereira said Muslims can't try to use the dead bodies as biological weapons. Muslims can't try to use the dead bodies as biological weapons. The fear-mongering government of Sri Lanka should stop their anti-Muslim fake news propaganda. It is propaganda based on false assumption that burial of COVID-19 victims results in contamination of groundwater. Government of Sri Lanka, if you have proof, present your proof to the world. And we demand evidence for all these claims. If there is none, then they must abide by the international rules and guidelines which are followed by over 185 countries, or face international justice for the crimes they are committing. Our request is not to perform the last ritual to the dead body. We are not demanding the corpse to be handed over to us either. All we demand is allow what the rest of the world, including UK, had allowed, which is the right of a person who died to be disposed according to his or her belief. In other words, we are asking our dignity to be restored. We urge the government of Sri Lanka to allow the rights of minorities by allowing them to bury their loved ones. Don't witch hunt your opponents to cover your failings. We are not scapegoats to be used in your political games, and we ask our non-Muslim brothers and sisters to stand with us in this fight for our rights. I quote Martin Niemöller to end my speech. First, they came for the socialist, and I didn't speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionist, and I didn't speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I didn't speak out because I was not a Jew. Then they came for me, and there was no one left to speak to me. We need justice! We need justice! We need justice! We need justice! Vendum, vendum! Vendum, vendum! Vendum, vendum! Vendum, vendum! Sri Lankan government! Shame on you! Sri Lankan government! Shame on you! No. Okay. All right. Sri Lankan government! Shame on you! 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 We need Justice! We need Justice! We need Justice! We need Justice! Stop! Stop! Forced crimination! Stop! Forced crimination! Stop! Forced crimination! Now I invite the lawyer, human rights activist, and the former lecturer of Colombo University. Master protocol, please. Yeah. Jazakallah khair. Yeah. No. Okay. ඔබ සැමට අල්ලා දෙවියන්ගේ සාමය දයාව සහ ආශිර්වාද වේවා. අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු. සියලුම ලාංකික සහෝදරවරුනි, මිත්‍රවරුනි, ඔබ කවුරුත් අද මෙතන රැස් වෙලා ඉන්නේ යුක්තිය වෙනුවෙන්, සාදරය වෙනුවෙන්. අපේ ලංකාවේ ඉන්න මුස්ලිම් හා ක්‍රිස්තියානු කොවිඩ් ආසාදිත මරණයන් ආදානය කිරීමට එරෙහිව ඒ වගේම ජාතිවාදීන් විසින් Those are in this side, please. Cross over to that side, please. Unless if you are media or if you have anything to do. ජාතිවාදී විසින් මුරණ්ඩු ලෙස පුලුස්සා දැමීමට එරෙහිව සටන් කිරීමට අරමුණෙන් හා ලෝකයාට Brothers, I'm saying again and again, could you please cross over to the other side? ලෝකයාට අපේ අහිංසක අම්මලාට, අපේ අහිංසක තාත්තලාට, අපේ අහිංසක සහෝදරවරුන්ට, අපේ අහිංසක දවස් 20ක්වත් මේ ලෝකේ ජීවත් වුණු කුඩා දරුවන්ට, අපේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට
වෙච්ච අයුක්තිය හා අසාධාරණය Guys, please share this. හෙළිදරව් කරන්නටයි Share பண்ணி අපි கொண்டு අද பாருங்க, එක් please. වී Please share this. සිටින්නේ. ඒ සඳහා මෙහි පැමිණි සිංහල දැමිල ක්‍රිස්ටියානු සෙම දෙනාටම අපගේ සංවිධාන කමිටුව වෙනුවෙන් ඔබ සැමට අපගේ අවංක ස්තුතියි. ශ්‍රී ලංකා වර්තමාන රජය සුළු ජාතින්ට ඔවුන්ගේ ගැටලුවලට දිගින් දිගටම ඇහුම්කම් දීමට ඇති අකමැත්ත සහ ලොව පුරා රටවල් 182ට වඩා පිළිගත් භූමිදානය අයිතිය දේශපාලන පරිගැනීමක් නිසා මලසිරුරන් ගිනි තිබීමෙන් සහ අද වන විට මේ සියල්ල සිදුවීම බලනකොට ලොව පුරාම මෙය ලංකාවේ සුළු ජාතින්ට එරෙහිව රජයෙන් අනුග්‍රහය දක්වන කුමන්ත්‍රණයක්ද යන ප්‍රශ්නය මතුවලා හමාරයි. ඓතිහාසිකව අපි සේරම දන්නවා බෞද්ධ සමාජය ඊටාම හොඳ උගත් ගති ගුණයෙන් පිරි ඊටා ශ්‍රේෂ්ඨ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගෙන සැබෑ ලාංකිකයෝ අපි. නමුත් මේ ඊටා සුළු පිරිසක් විසින් විද්‍යානුකූල පදනමක් නැති ජාතිවාදී පදනමක් ඇති කොන්ත්‍රාත්තුකාරයෝ විසින් පිහිට වුණ කොමිටුව අද අප රටේ කවදාවත් නැති වෛද්‍ය මාෆියා සංස්කෘතියක් ලංකාව තුල ඔසවීම වෛද්‍ය වෘත්තියේ ජාතිවාදී දේශපාලනයට මිල යෑම සහ අනෙක් බහුතර වෛද්‍යවරු එකට විරහිත එකමුතුවක් හඬ අවදි නොකිරීම තුළින් මුළු මහත් වෛද්‍ය වෘත්තිය සමාජයේ ඉදිරියේදී තම පවිත්‍ර සේවය පසෙක දමා හිස නමාගෙන සිටිනට සිදු වී ඇත. මෙම නරක වැළැක්වීම නම් වෛද්‍ය වෘත්තියේ ශක්තිය අවබෝධ කරගෙන අප හා සමග ඔබගේ හඬ අවදි කිරීමෙන් වගකීමක් ඇත. ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ අපේ සෞඛ්‍ය සේවය සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් අතර ප්‍රමුඛ උදාහරණයක් හැකි වෛද්‍ය වෘත්තියන් නොව සේවාවක් වන අතර අද එයද ශාපයක් වී ඇත. ඒ අද වෙළඳ භාණ්ඩයක් වී මුදල් කරන්නන් අතර ආයෝජනය සහ මොළය සේදු ජාතිවාදීන්ගේ රූකඩයක් බවට පත්වා ඇත. ජාතිවාදී දේශපාලකයන්ගේ සහ වෙළඳන්ගේ දැලට හසු වී ඇති වෛද්‍ය වෘත්තිය සහ වෛද්‍යවරුන් බේරා ගන්නට ඔබගේ හඬ අප හා සමග හඬා නගන්න. සාක්ෂි නොමැති විද්‍යාවට පටහැනි දේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පටහැනිව ප්‍රකාශ කරමින් ජාතිවාදී දේශපාලන වෙනුවෙන් අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ ආගමික අයිතිවාසිකම සහ මානව හිමිකම උල්ලංඝනය කිරීම මෙතකින් අවසන් කරගන්න ලෙස අපි ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉතා වගකීමෙන් ඉල්ලා සිටිමු. මේ ගැන ප්‍රතිවිපාක සහ අනාගත ප්‍රතිඵල දන්නා
ශ්‍රී ලංකාවේ මූලික මානව හිමිකම් සංවිධානය මෙම ආගමික අයිතිවාසිකම් ලබා දීමට අපිට සහයෝගය දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමු. Okay. Okay, that's right. You can do it then. රටේ සාමය සහ ආර්ථික දියුණුව සඳහා දුන් බහුතර බලය රජය විසින් සුළුතර රජයේ සාමය සහ ආර්ථික දියුණුව සඳහා දුන් බහුතර බලය රජය විසින් සුළුතර ජනතාවට එහැරිව අයුතු ලෙස භාවිතා කිරීම මුස්ලිම් ජනතාව කුපිත කිරීමන් තරුණ පරපුර අතරින් අන්තවාදී චින්තනයක් බිහි කිරීමෙන් මෙවැනි අපේ මලසිරුරු පුච්චන මේ වගේ තුච්ච වැඩ වහාම රජය නවත්විය යුතුයි. මෙවැනි ආයතනීය ජාතිවාදය ශ්‍රී ලංකා රජය වහාම නතර කළ යුතුයි. ආගමික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන මෙම ආයතනීක ජාතිවාදය එහැරිව නිහඬ සිටින්නේ ජාතිවාදීන්ට එහැරිව අධිකරණය නිහඬ සිටින්නේ ඇයි? ජාතිවාදී ප්‍රතිපාදක නොදැන මෙන් මූලික මානව හිමිකම් සංවිධානවල නිහඬ සිටින්නේ ඇයි? මුස්ලිම් ජාතිවාදීන්ගේ ආකල්ප වෙනස් කරගත යුතුයයි කියන චෝදනා කරන බහුතරය මේ සිංහල ජාතින්ට එරෙහිව මුස්ලිම් ජාතින්ගේ මොලේ සේදීමක් නොව මුස්ලිම් ජාතින්ට එරෙහිව සිංහල ජාතියන්ට මොලේ සේදීමක් කරන ඇති වග ශ්‍රී ලංකා වාසීන් නොසිතන්නේ ඇයි? එදා සුළු ජන කොටසකගේ භාෂාව උදාසීන කිරීම තුළින් දශක ගණනක ප්‍රතිවිපාක විදපු ජාතියක් වශයෙන් එම වරද නැවත සිතන්නේ ඇයි? මුස්ලිම් සුළුතරයේ හැකීම අවසන ජාතිවාදී මාධ්‍යවේදීන්ගේ හැසිරීම මුළු මහත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ප්‍රතික්ෂේප නොකරන්නේ ඇයි? මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ මානව අයිතිවාසිකම් කඩකිරීම වේදයකින් තොරව රටේ යහපත වෙනුවෙන් එම අයිතිකම කඩා කිරීම ගැන එක හරි නායකත්වයක් නොමැති කඳුළු සදන ජාතියක් වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනා එක් වී යුතුයි. ආගම් ජාති තුල ભેදයන් අදදින කොම් කරන ප්‍රස්තවාදීන් ලෙස සැලසුම් සහගත වූ දැක්වීමක් කර ඇත. ලාංකික ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම් ජන කොටසගේ අයිතිය වෙනුවෙන් එක් වී පෙනී සිටිය යුතුයි. හෙට දින ලංකාවේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් එක් වී කටයුතු කළ යුතුයි. එම නිසා සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන් අප වෙනුවෙන් අපේ මුස්ලිම් ජාතිය වෙනුවෙන් ඔබලාගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සහයෝගය කරුණාකරන ඉල්ලා සිටිමු. ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම් ජන සමාජයට එල්ලන ජාතිවාදී ප්‍රහාරයන්ට ආගම් ජාති කුල වේදයෙන් තුරව එක් වී අප සමග අතරෙන්න ඔබේ හඬ අපේ හඬ කොරෝනා ආදීන මෘතදේහ අදානයට බල කිරීමට එරෙහිව ආගමික නිදහසට අනුකූලව සුළුතරයන්ගේ ආගමික විශ්වාසයට ගරු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයෙන් ඉල්ලා සිටිමු.
guys please keep on sharing this guys please share பண்ணிக்கொண்டு பாருங்க share කරගෙන බලන්න please අපගේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී උද්ඝෝෂණය මුළු ලෝකයම සමස්තයෙන් දෙනතුරු අපගේ ரெண்டு மூணு பேர் அந்த பகுதி போறீங்க பிளக்கார்ட் ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. please share කරන්න ලංකාවේ වෙන දේ ඔක්කොම වලට තේරෙන්න ඕනේ please share කරගෙන බලන්න please share this while you watching please We need justice 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 பொசுக்க வேண்டாம் பொசுக்க justice justice side please boys a sellout guys please share this share பண்ணிக்கொண்டு பாருங்க please உன் கொடூரத்தை காட்டாதே கோவிட் தொற்று காலத்திலும் கோவிட் தொற்று காலத்திலும் அனுமதியோம் அனுமதியோம் குழந்தைகளை கொளுத்தி போட்டு குரோதத்தை தீர்க்காதே அனுமதியோம் 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 எம்மை ஒடுக்குவதே அனுமதியோ அனுமதியோம் அனுமதியோம் எம்மை ஒடுக்குவதே அனுமதியோ எரிக்காதே 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 ஜனசங்களை எரிக்காதே பொசுக்காதே பொசுக்காதே எங்களை பொசுக்காதே பொசுக்காதே எங்களை தீயிட்டு
ஒடுக்குவதை அனுமதியோம் எம் உறவுகளை எரிக்காதே எம்மை தீயிலிட்டு பொசுக்காதே எம்மை தீயிலிட்டு பொசுக்காதே ஜனாசாக்களை அடக்குவதை நிறுத்தாதே ஜனாசாக்களை அடக்குவதை நிறுத்தாதே இனிமேலும் பொறுக்க முடியாது இனிமேலும் பொறுக்க முடியாது உன் பின அரசியலை தூக்கியது பின அரசியலை தூக்கியது கோவிட் தொட்டு காலத்திலும் உன் கொடூரத்தை காட்டாதே கோவிட் தொட்டு காலத்திலும் உன் கொடூரத்தை காட்டாதே குழந்தைகளை கோத்துவிட்டு உன் கொடூரத்தை தீர்க்காதே குழந்தைகளை கொளுத்தி போட்டு உன் குரோதத்தை தீர்க்காதே எம்மை ஒடுக்குவதை அனுமதியோம் எம்மை ஒடுக்குவதை அனுமதியோம் எம்மை ஒடுக்குவதை அனுமதியோம் ஜனாசாக்களை எரிக்காதே எம் உறவுகளை எரிக்காதே குழந்தைகளை பசுக்காதே எம் உறவுகளை பசுக்காதே ஜனாசாக்கள் அடக்குவதை நிறுத்தாதே ஜனாசாக்கள் அடக்குவதை நிற்காதே இனிமேலும் பொறுக்க முடியாது இனிமேலும் பொறுக்க முடியாது உன் அரசியலை நிறுத்து உன் அரசியலை தூக்கியது கோவிட் தொட்டு காலத்திலும் உன் கொடூரத்தை காட்டாது கோவிட் தொட்டு காலத்திலும் உன் கொடூரத்தை காட்டாது குழந்தைகளை காட்டுவிட்டு உன் கொடூரத்தை தீர்க்காது குழந்தைகளை காட்டுவிட்டு உன் கொடூரத்தை தீர்க்காது எம்மை ஒடுக்குவதை அனுமதியோம் எம்மை ஒடுக்குவதை அனுமதியோம் எம்மை ஒடுக்குவதை அனுமதியோம் ஜனாசாக்களை எரிக்காதே ஜனாசாக்களை எரிக்காதே எம் உறவுகளை தீயிலிட்டு பசுக்காதே எம் உறவுகளை தீயிலிட்டு பசுக்காதே ஜனாசாக்களை அடக்குவதை நிறுத்தாதே ஜனாசாக்களை அடக்குவதை நிறுத்தாதே இனிமேலும் பொறுக்க முடியாது இனிமேலும் பொறுக்க முடியாது உன் பின அரசியலை தூக்கி எறி உன் பின அரசியலை தூக்கி எறி கோவிட் தொட்டு காலத்திலும் உன் கொடூரத்தை காட்டாதே கோவிட் தொட்டு காலத்திலும் உன் கொடூரத்தை காட்டாதே கோவிட் தொட்டு காலத்திலும் உன் கொடூரத்தை காட்டாதே குழந்தைகளை கொளுத்தி போட்டு உன் குரோதத்தை தீர்க்காதே குழந்தைகளை கொளுத்திவிட்டு உன் குரோதத்தை தீர்க்காதே We need Justice! 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 எரிக்காதே 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 Brothers, it's a kind request. If you're not going to maintain your distance, I will have no choice than the officers to do. So I'm not seeing you all the distancing. Could you please raise your hand in this way, both sides? Maintain the distance. I'm not seeing that here. Please. Whoever don't want to listen, it's not going to be nice here because officers are watching and we have to comply with. So risk is for here. Yeah, we have to respect the law.
So I'm not seeing it, yeah. You see my hand here. So we can do this one beautifully. We're not doing it. Until that close, we're not going to move on next. கொஞ்சம் இதாகி You want to cooperate? பேச வரப்போல நீங்களே வந்துடுங்க. ஓகே சரியா? மேக் ஷூர் பண்ணுங்க யாரையும் இந்த இடத்துல கஸ் பண்ண விடாம நீங்க பேச Keep the distance and check the space every 20 minutes, please. So that's all what we are asking for. And also we have a limited number. So that is the main reason. We didn't go for thousands of attendees. We just went for roughly 150 or roughly about 100. Mainly for the distance and the crowd. So I'm sure. We need Sri Lankan government, shame on you. Sri Lankan government, Sri Lankan government, Sri Lankan government, Sri Lankan government. Stop forced cremation. Stop. Forced crimination. Forced crimination. Forced crimination. Forced crimination. Justice. Forced cremation. Justice. 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 जातिवाद एपा जातिवाद एपा जातिवाद एपा जातिवाद एपा ජාතිවාද අපිට එපා ජාතිවාද ආගම්වාද ජාතිවාද අපිට එපා ආගම්වාද අපිට එපා hello burial rights hello 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 burial rights hello burial rights hello burial rights thank you brothers. I now invite coordinator of this protest Maulavi Sheikh Ismail to give a speech. Sheikh Ismail, please come from. We need Sri Lankan government follow WHO guidelines. Sri Lankan government. Sri Lankan government. Sri Lankan government, shame on you. Sri Lankan government, shame on you 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 जातिवाद एपा जातिवाद एपा जातिवाद एपा जातिवाद एपा जातिवाद एपा Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear friends, welcome to this urgently organized protest. Inshallah, from now, maybe 10 minutes or 15 minutes, I would like to discuss something very important for Muslim community in UK and also the community in Sri Lanka. Especially our aim, we need to stop the forced cremation. That is our theme of the protest. Everybody from here, when you go home, you need to keep in your mind.
any discrimination in Sri Lanka against anyone, especially minorities, time to time, not only recently, there's many years, it is continuing. So the message from me, I don't want to miss any point you need to take. So the community in Sri Lanka, please listen carefully, and also community all over the world, please give the attentive ears. Because this cry is not my cry or the parents' cry. This is the cry from the children. And I want you to think about all the children who are in Sri Lanka, especially those who are Muslims. Psychologically, how much they are in the sad moment. It's not easy for me and you to describe until I am in that position. When we put their shoes only, we can feel it, we can grieve, and this is the reason it's very important. My message, it is not only for Muslim Ummah and also for the nation of Sri Lanka. Especially when we look at Sri Lanka, Sri Lanka's development is a decline. What is the reason? Not the Muslim, not the Tamils, not the Christians, not the Hindus, not the Buddhists, but the extremist elements of any part of political thing. This is going to allowing for few years now, and we can see decline is inevitable. So inshallah, I would like to give some thoughts in Tamil. Please listen to me carefully. You have more time inshallah to discuss with our brothers who organized here. And if you have any question, inshallah, all over the world, people watching through the live telecast, Jazakumullahu khairan. Thank you very much, inshallah, for your cooperation. And the last 1 week, alhamdulillah, as a ummah, as a Muslims living in UK, alhamdulillah, we decided we are coming as a one force. Muslims of Sri Lankan who are living in UK. One force. There is no any other explanation I can give you. We are one or two or three few brothers and sisters. But behind us, all the Ummah there, all the Sri Lankan Muslims are there. This is the first message I'm going to give. Inshallah, please, in Tamil, and this is going to be some people not understanding, but unfortunately I have to deliver in Tamil some of the thought. அளவே இல்லாத அருளாளன் நிகரே இல்லாத அன்பாளன் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரை கொண்டு ஆரம்பம் செய்கின்றேன். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹ், எல்லா புகழும் சர்வ வல்லமை மிக்க அல்லாஹ்வுக்கே உரியது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். நிச்சயம் கஷ்டமல்ல. இலங்கைக்கு போனால் பிணங்களை வைத்து, டெட் பாடியை வைத்து எப்படி லாபம் தேடுவது என்பதை கண்டுகொள்ளலாம். அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, இதனை விளங்குவதற்கு மிக கஷ்டம் தேவையில்லை. நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், 2004ஆம் ஆண்டு இலங்கையிலே ஒரு சுனாமி வந்தது. சுனாமி முஸ்லிம்களையும் அழித்தது போன்று எல்லா இனத்தவரையும் அழித்தது. அந்த நேரத்திலே நாங்கள் இனவாதத்தை வைத்து ஒரு அரசியல் செய்யவில்லை. ஏனென்று சொன்னால், எந்த வக்கிர புத்தி உள்ளவனுக்கும் அந்த இடத்திலே அரசியலை இந்த பிணத்தை வைத்துக் கொண்டு செய்வதற்கு வராது. அதனை நாங்கள் செய்யவில்லை. ஆனாலும் மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமாக கடந்த 10 மாதங்களாக இலங்கையில் முஸ்லிம்களுடைய சடலத்தை வைத்துக் கொண்டு, ஜனாசாவை வைத்துக் கொண்டு, பிணத்தை வைத்துக் கொண்டு ஒரு கண்டிருக்கின்றோம் மிகப்பெரிய அநியாயக்காரர்களை. ஆனால் அவர்கள் கூட இந்த அளவுக்கு மோசமான நிலைக்கு வரவில்லை. அந்த அநியாயம் செய்வர்கள் கூட இலங்கையை பார்த்து இப்படி மோசமாக நீங்கள் நடந்து கொள்ளக்கூடாது, நிறுத்துங்கள் என்று சொல்ற அளவுக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் கூறிவிட்டார்கள். ஆனாலும் இன்னும் இலங்கை அரசு அதனை கேட்கவில்லை. மிக முக்கியமான செய்தி என்னன்னு சொன்னால், இந்த நிலை எங்களுக்கு ஏன், இந்த சாபக்கேடு ஏன், இந்த இடத்திலே நானும் நீங்களும் சர்வதேச அளவிலே எங்களுடைய தூதராலயத்துக்கு முன்னால் நின்று ஏன் பேச வேண்டும்? இதற்கு நானும் காரணம் அல்ல, நீங்களும் காரணம் அல்ல. இதற்கு காரணம் எங்களுடைய சமூகத்தை உண்மையில் ஒரு ஓரங்கட்டி எங்களுடைய சமூகத்துக்கு தேவையான உரிமைகளை எங்களுக்கு தராமல் பெரிய அநியாயத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் தான் நானும் நீங்களும் இந்த இடத்திலே வந்து இருப்பதற்கான காரணம். உண்மையில் கொரோனாவினால் மரணித்த முஸ்லிம்களின் உடல்கள் தகனம் செய்யும் விவகாரம் நாட்டில் உருவாக்கியுள்ள கொதிநிலை ஆழமாக வளர்ந்துள்ள ஒரு அடிப்படை பிரச்சனையின் ஒரே ஒரு அறிகுறிதான்.
காலத்துக்கு காலம் தோன்றும் இந்த அறிகுறிகளுக்கு நிவாரணிகளை தேடும் முயற்சியில் மாத்திரம் நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதே அந்த சூத்திரதாரிகளின் எண்ணமாக இருக்கலாம். ஒருமுறை நாங்கள் வந்திருப்போம் அது அலுத்கம தாக்கப்பட்ட நேரம், ஒருமுறை நாங்கள் வந்திருப்போம் கண்டி தாக்கப்பட்ட நேரம், ஒருமுறை நாங்கள் வந்திருப்போம் மாவனலை தாக்கப்பட்ட நேரம், இன்னொரு முறை வந்திருப்போம் நாங்கள் வயம்ப தாக்கப்பட்ட நேரம். அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, ஒவ்வொருவரும் இந்த இடத்துக்கு வந்ததற்கான காரணம் அவர்களுடைய அந்த தேசிய பௌத்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் எலமெண்ட் அது அங்கே செயற்படுவதற்கு அவர்கள் அனுமதித்தன் காரணமாகத்தான் இந்த பிரச்சனை கட்டங்கட்டமாக நகர்த்தப்படுகின்றது. கடந்த 10 மாதங்களாக நாங்கள் உண்மையில் சொல்லனாத துன்பத்தோடும் கவலையோடும் விசனத்தோடும் எங்களால் விளங்கப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு எங்களுடைய உளவியல் ரீதியாக பாதிப்போடும் நாங்கள் இருக்கின்ற நேரத்தில் கூட அவர்களுக்கு அங்கே மனிதாபம் இல்லை, அவர்களுக்கு அங்கே இருப்பது இனவாதம், அவர்களுக்கு அங்கே அறிவு விஞ்ஞானம் இல்லை, அவர்களுக்கு அங்கே இருப்பது இனவாதம், அவர்களுக்கு அங்கே எந்த விதமான ஒரு நல்ல அபிப்பிராயமும் இல்லை. ஆனால் தங்களுடைய வாக்கு வங்கிகளை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பேரம் பேசக்கூடிய அரசியலை தான் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். உண்மையில் அவர்களுடைய இந்த மூல காரணங்களை நாங்கள் தேடி பிடிப்பது எங்களுக்கு அவசியமாக இருக்கின்றது. அதற்கான விடையை நாங்கள் தேடினால்தான் கட்டம் கட்டமாக அவர்கள் நகர்வக்கூடிய நகர்வை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். நான் இதனை சொல்வதற்கு இன்னொரு உதாரணத்தை சொல்லுகின்றேன். ஒரு கிழமைக்கு முன்பு நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், பொலனறுவையிலே அந்த தம்பாலை என்ற பகுதியிலே முஸ்லிம்கள் மக்களுக்கு சொந்தமான இடத்திலே இந்த இனவாதிகள் போய் அத்துமீறி அவர்களுடைய அந்த தொழுவங்களை அழிக்கின்ற நேரத்திலே எங்களுடைய போலீஸ் எங்கே இருந்தது? இதனை அவர்கள், நான் என்ன சொல்கின்றேன் என்று சொன்னால், காலத்துக்கு காலம் நாங்கள் இப்போது வந்திருக்கின்றோம், எங்களுடைய சடலங்களை எங்களுடைய ஜனாசாக்களை நல்லடக்கம் செய்வதற்கு அனுமதி தாருங்கள் என்று கேட்டு, ஆனால் அதே நேரத்திலே இன்னொரு அநியாயத்தையும் அவர்கள் செய்கின்றார்கள். நாளையும் இன்னுமாக அவர்கள் தொடர்வார்கள். எனவே நாம் இங்கே ஏற்கனவே உரையாற்றிருக்கக்கூடியவர்கள் சில போது கூறியிருக்கலாம், எங்களுடைய நல்லடக்கம் செய்வதற்கான உரிமையை வென்றெடுப்பதற்கு தான் நாங்கள் முழுமையாக இந்த இடத்திலே வந்திருக்கின்றோம், அது உண்மை. ஆனாலும் கூட இந்த இடத்திலே கண்ணும் கருத்துமாக நாங்கள் கருதி கொள்ள வேண்டிய ஒரு செய்தி, ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த நான் சொல்ற பிரச்சனைகள் எமது சமூகத்திலே ஏன் அடிக்கடி வருகின்றது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். வெறுமனே நாங்கள் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் செய்கின்ற போது வந்து கூச்சல் போடக்கூடியவர்களா மாத்திரமல்லாமல் எங்களுடைய சமூகத்திலே நடக்கக்கூடிய நல்ல விடயங்கள் என்ன, தீமைய விடயங்கள் என்ன, எங்களுடைய அரசியல்வாதிகள் செய்யக்கூடிய விடயங்கள் என்பதை எல்லாம் நாங்கள் உலகத்திலே குறிப்பாக லண்டனில் இருந்து பார்த்துத்தான் வருகின்றோம். இதனை எங்களுடைய மக்களாகிய நாங்கள் படிப்பது போன்று எங்களுடைய ஊரிலே உள்ளவர்களுக்கும் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய கடமை இருக்கின்றது. இன்னொரு செய்தியை பாருங்கள், எல்லோரும் சொல்லுவோம் எலெக்ஷன் வந்தது என்று சொன்னால் கட்டாயம் மறக்காமல் ஓட் போடுங்கள் என்று, அது எங்களுடைய உரிமை என்று. அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே, முகநூலிலே பார்க்கக்கூடிய எங்களுடைய சமூகத்தவர்களை உணர்ந்து பாருங்கள். அரசாங்கம் ஒரு தீமையை செய்கின்ற போது, அரசாங்கம் எங்களுக்கு தேவையான கடமையை செய்ய தவறுகின்ற போது, அரசாங்கம் எங்களுடைய அடிப்படை உரிமைகளை தர மறுக்கின்ற போது அதனை தட்டி கேட்பது கூட எங்களுடைய உரிமை. அதற்காக ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்வது கூட எங்களுடைய உரிமை. நாங்கள் ஜனநாயகம் 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 என்று பேசுகின்றோம், ஓட் போடுறதை மட்டும்தான் நாங்கள் பேசுகின்றோம். ஏன் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அநியாயங்களை தட்டி கேட்பதும் ஜனநாயகம் என்று யார் பேசுவதில்லை? எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே, நீங்கள் இலங்கையில் இருந்து ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம். இங்கே இருக்கக்கூடிய முழு முஸ்லிம் சமூகமும் உங்களோடு இருக்கின்றது. அதே போன்று நீங்கள் எப்போதெல்லாம் நன்மையை ஏவி தீமையை தடுக்கின்றீர்களோ அப்போது உங்களோடு நான் அறிவது போன்று நீங்களும் அறிவீர்கள். அல்லாஹு தஆலா இருக்கின்றான். அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, இலங்கையில் அரசு அனுசரணையுடன் உயிர்ப்போடு இருக்கின்ற ஒரு செய்தி இருக்கும் என்று சொன்னால் அது சித்தாந்த ரீதியாக சிங்கள பௌத்த தேசியவாதம். அந்த தீவிர சிந்தனையை அடிப்படையாக வைத்தே இலங்கையின் அரசியல் களம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை மூலதனமாக கொண்டுதான் ஆட்சியாளர்கள் அரசியல் வியாபாரத்தை நகர்த்தி வருகின்றார்கள். எனவே தீவிர வலதுசாரி சிந்தனை கொண்ட மக்களை திருப்திப்படுத்தி தமது ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்து பேணுவதற்காக அவர்கள் புதியதாக நாட்டில் சர்ச்சைகளை, குழப்ப சூழல்களை, வதந்திகளை போலியாக உருவாக்குவார்கள், தாக்குதல்களை நிகழ்த்துவார்கள். நாங்கள் ஒருபோதும் தயங்க மாட்டோம் என்பதை உலகில் கூறுகின்றோம் இன்ஷா அல்லாஹ். இன்னொரு பிரச்சனையை நாம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டிய எந்த தேவையும் இல்லை. நாங்கள் இப்போதே எங்களுடைய
புத்திகளை தீட்டிக் கொள்ள வேண்டும், எங்களுடைய கண்களை ஆழ திறந்து கொள்ள வேண்டும், எங்களுடைய செயற்பாடுகளை நாங்கள் பல மடங்கு அதிகமாக செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கின்றது. இந்த நேரத்திலே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கின்றது நாங்கள் இதற்காக கூச்சல் போடுவோம், அதன் பிறகு மறந்து விடுவோம் என்று. ஆனால் இன்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, இனிமேல் நாங்கள் தூங்க வேண்டிய தேவை இல்லை. ஏனென்று சொன்னால் தூங்க போவதும் இல்லை. காரணம், மல்லம் யஹ்தம்ம பி உமூரில் முஸ்லிமீன ஃபலைஸ மின்னா, யார் முஸ்லிம்களுடைய விடயத்திலே கவனம் செலுத்தவில்லையோ அவர்கள் என்னை சார்ந்தவர் அல்ல என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். அந்த அடிப்படையிலே எங்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்கின்றது. எங்களுடைய நாட்டிலே முஸ்லிம்களுடைய உரிமைகள் பறிக்கப்படுகின்ற போது நாங்கள் குரல் கொடுப்பது வெறுமனே ஏதாவது அங்கே பிரச்சனை என்று வருகின்ற நேரத்திலே மாத்திரம் சிந்திப்பதை தடுத்துவிட்டு எப்போதும் மிகவும் விழிப்போடு இருக்கக்கூடியவர்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும். அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, நாங்கள் சொல்வோம் ரியாக்ஷனரி. நாங்கள் ஏதாவது நடந்தால் வருவோம். அந்த எதிர்வினையாற்றும் போக்கில் நாம் இருந்தால் வெறும் பாதுகாப்பு உணர்வோடு மாத்திரம்தான் நாங்கள் செய்யப்படுவோம். காலப்போக்கில் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் நாங்கள் வலுவிழந்து போவோம். அதனைத்தான் நாங்கள் இன்று கண்டுகொண்டிருக்கின்றோம். எங்களுடைய வாப்பமார்கள் சொல்லுவார்கள், எங்களுக்கு இருந்த கண்ணியம் இப்போது இல்லை என்று. அதற்கான காரணம் என்னவென்று சொன்னால் நாங்கள் எது சிறந்ததோ அதனை பின்பற்றுவதற்கு தயங்கி இருக்கின்றோம். அவர்களுடைய அந்த திட்டமிடலின் அடிப்படையிலே, அந்த வலதுசாரி போக்கின் அடிப்படையிலே நடத்தக்கூடிய அந்த அரசியலுக்கு பின்னால் எங்களுடைய சமூகத்தையும் நாங்கள் நகர்த்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, இந்த இடத்திலிருந்து நாங்கள் வெளியே வேண்டும். நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று நாட்டின் உண்மையான பிரச்சனைகளை சுட்டிக்காட்டி மக்களை அதன்பால் திரட்டுவது எங்கள் மீது கடமை. எனக்கு ஒரு நண்பன் இருப்பான் என்று சொன்னால் அது முஸ்லிமோ சிங்களவனோ அல்லது தமிழனோ யாராக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுக்கு தெரிய வேண்டும் எங்களுடைய நாட்டிலே என்ன பிரச்சனை இருக்கின்றது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டி அந்த பிரச்சனையிலிருந்து மக்களை வெளியே கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக முஸ்லிம் சமூகம் இந்த சிங்கள பௌத்த மேலாதிக்க மனோநிலையால் சந்தித்து வரும் பல்வேறுபட்ட பிரச்சாரங்களை முறியடிப்பதற்கு தம்மை அறிவுபூர்வமாக தயார்படுத்த வேண்டும். இஸ்லாத்துக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் எதிரான சிந்தனா ரீதியான தாக்குதல்களை கண்டு அச்சங்கொள்ளாமல் அவற்றை அவர்களுக்கே எதிரான ஆயுதமாக பயன்படுத்த வேண்டும். எங்களை பொறுத்தமட்டில் முஸ்லிம் சமூகம் இந்த விடயத்தில் பாரிய தவறிழைத்திருக்கின்றது என்று நான் கருதுகின்றேன். காரணம், முதலாவதாக ஹலால் விடயத்தில் கை வைத்தார்கள், ஹிஜாப் விடயத்தில் கை வைத்தார்கள், முஸ்லிம் பாடசாலைகள் என்று கை வைத்தார்கள். அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, என்னை விடவும் சில நேரம் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். அது முடியாது. அதனால் தான் நான் சொல்லுகின்றேன், இந்த நேரத்திலே நாங்கள் இந்த விடயத்தை அணுகக்கூடிய விதம் நிச்சயமாக நாங்கள் தூங்கி எழும்பி ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்திலே போவது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு பக்கம் வேண்டும் என்று மக்களை பிளவுபடுத்தி ஆட்சி கட்டிலே அலங்கரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்குடன் செயற்படும் தரப்பினரும், மறுபுறம் பெரும்பாலும் அறியாமையாலும் அதிகமான குரோத பிரச்சாரங்களாலும் வழி தவறி தமது எதிர்ப்புகளை தமது சமூக பிரஜைகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தும் நிலையில் எமக்கு எதிர்மறையான ஒரு சூழல் நாட்டில் உருவாகி இருக்கின்றது. அன்புக்குரிய பௌத்தர்களே, நீங்கள் உங்களுடைய சூழலை பாருங்கள். உங்களுடைய பெற்றோர் முஸ்லிம்களோடும் அடுத்தவர்களோடும் சிறந்ததாக இருந்திருப்பார்கள். ஆனால் நீங்கள் எங்களை பற்றி ஒரு குரோத வக்கிரத்தனமான அநீதியான ஒரு பார்வையை பார்க்கின்றீர்கள். அதற்கான காரணம் இந்த சோசியல் மீடியாக்களிலே உங்களுக்கு பரப்பப்படுகின்ற அந்த பொய்கள், வதந்திகள். இதனை நாங்கள் கண்டோம். முஸ்லிம்கள் இப்படியானவர்கள் இப்படியானவர் என்று எத்தனையோ வதந்திகளை மீடியாக்கள் பரப்புகின்ற நேரத்திலே அதனை செவிமடுத்தவர்கள் நீங்கள் பௌத்தர்கள். அதனை செவிமடுத்து முஸ்லிம்களை எதிரியாக பார்க்கின்றீர்கள். இந்த நேரத்திலே எல்லா பௌத்தர்களையும் நான் சொல்லவில்லை. ஆனால் இந்த எலமெண்ட், அதனை சொல்லுவதற்கு அந்த எலமெண்ட் அங்கே நடக்கின்றது என்ற நேரத்திலே நீங்கள் மௌனமாக இருக்கின்றீர்கள். அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, இன்னும் சில விடயத்தை சொல்லி நான் முடித்துக் கொள்கின்றேன். ஓகே, இன்ஷா அல்லாஹ் எனது இந்த உரையை தொடர்ந்து இந்த குரூப் இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்க வெளியேறுங்க. அடுத்த குரூப் இன்ஷா அல்லாஹ் வரும். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் கைர். போர்டை பின்னுக்கு வச்சுட்டு போங்க, அந்த போர்டை கிளீன் பண்ணுவாங்க. Thank you very much. Sheikh Muhammad Ismail. Jazakallah khair Maulavi. அடுத்த ஸ்லோட்டுக்கான பிரதர்ஸ் இங்க வெயிட் பண்ணுவதால இருக்கிற பிரதர்ஸ் உங்களோட ஹைல அந்த ஆன்டிபாக்டீரியல் வைப்ஸ் இருக்கு. அதால நீங்க வச்சிருக்கிற பிளாக்கார்ட்டை க்ளீன் பண்ணிட்டு ப்ளீஸ் உங்களுக்கு இடது பக்கம் அந்த பில்டிங்ஸ் இருக்கிற எம்பசி இருக்கிற பக்கத்தால ப்ளீஸ் எக்ஸிட் ஆகுங்க. அப்ப அடுத்த பிரதர்ஸ் இங்க வரலாம்.
சகோதரர்களே, இன்ஷால்லா இறுதி துண்டை நான் சொல்றேன், அதே நேரத்தில் நீங்கள் கலைந்து போகலாம். முதலாவதாக நீங்கள் இங்கே வந்து கலந்து கொண்டதற்கு ஜஸாக்குமுல்லாஹ் குல்லல் கைர், மே அல்லாஹ் ரிவார்ட் யூ வெல். அண்ட் இன்ஷால்லா இந்த செய்தியை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள், அதனை பகிருங்கள். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? போட்ட சிங்களக்கு அந்த புள்ள அந்த மனது இன்னைக்கு முக்கியமான ஒரு செய்தியை சொல்லிக் கொள்கிறேன். ஆமாம், இங்கே நீங்கள் போகின்ற நேரத்தில் உங்களுடைய சுகாதார வழிமுறைகள் வழிகாட்டல்களை பயன்படுத்தி வலது பக்கமாக டிஸ்டன்ஸை பேடிக்கொண்டு கடந்து செல்லுமாறு தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, ஜனாசாக்களை அடக்குவதற்கான உரிமையை வென்றெடுப்பதுதான் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் எமக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய சகல விதமான எதிர்ப்புகளையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் நான் எனது பெரிய உரையாகவே நான் சொன்னேன். இது எங்களுடைய உரிமை, உண்மையில் மனிதர்களுடைய உரிமை, எங்களுடைய அடிப்படை உரிமை. சர்வதேச மக்களுக்கு அதனை சொல்ல வேண்டும். இந்த அடிப்படையில் தான் இன்று ஸ்டாப் போஸ்ட் கிரமேஷன் இன் ஸ்ரீலங்கா, நீங்கள் வலுக்கட்டாயப்படுத்தி முஸ்லிம்களுடைய ஜனாசாக்களை அடக்கம் செய்வது தகுதி மாகாண அப்து மாஅவுனி அஹீஹி. இறுதியாக இந்த சொல்லை முடித்து இப்போதைக்கு விடைபெறுகின்றேன். நிச்சயமாக இறைவன் உங்களோடு இருப்பான். உங்களுடைய இறைவனுடைய அடியார்களுக்கு உதவி செய்யுமாறு எப்போதெல்லாம் நீங்கள் மனிதர்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்கின்றீர்களோ அப்போதெல்லாம் உங்களோடு இறைவன் இருப்பான். அந்த வகையிலே நிச்சயமாக நீங்கள் நான் அனைவருமே நம்பிக்கையாக வைத்திருக்கக்கூடிய செய்தி என்று சொன்னால் இறைவனுடைய துணையோடு நாங்கள் sorry, then I continue කරන්න පුළුවන්. sorry ma'am. Okay, thank you. Thank you. Okay. Okay, opinion එක පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද මේ ගැන please? මොකද වෙන්නේ කියලා what's happening? mic එක ගත්ත පොඩ්ඩක් clear වෙයි නේද? mask එක ගත්ත can it the mask?
read another solidarity statement from Universal Human Rights Council based in Geneva. Brother Luis Wahab has some statement to read out in his protest. Assalamu alaikum. We peace be upon you. We have gathered here today to express our anger, horror and distress about the most cruel and non-practice of freedom of government and its so-called scientific hypothesis. And it's supposedly burning the police. Vamos tutti. Thank you so much. March this year, We will get the justice, definitely. Thank you so much. Thank you. Exactly. Okay. Exactly. Thank you so much. Thank you. All right. Thank you. Yeah, well done. Respect to their loved ones has added to the psychological romance shock. This is not only a despicable act that goes against all moral values and civilized behavior. It is a violation of the right to the practice and manifest religious belief. It is a suppression of the rights of minorities. The United Nations has written to the government of Sri Lanka to stop this inhuman practice. The Organization for Islamic Cooperation has written to the government. International human rights organizations such as Human Rights Watch, Amnesty International, and have asked them to stop it. And civil society organizations like People's Rights Group and Universal Human Rights Council have asked them. But they are not continuing their immoral operations of minorities. The WHO in guidelines has allowed burial as a method of disposing bodies of COVID-19 victims. More than 190 countries allowed burial of COVID-19 victims. We ask the government of Sri Lanka, why can't you allow innocent victims to pay the last respect to their dead according to their faith? Why can't you act as civilized government? What pleasure do you get from oppressing minorities? You killed innocent minority Tamil civilians during the war and got away with it. Now you are oppressing the minority Muslim. We know it has now become a irresistible habit to oppress minorities in your country. Please don't think you can do it all the time. One day you will face international justice. Sri Lanka, stop forced cremation. Sri Lanka, stop violating human rights of minorities. International community, speak up against this violation. Sri Lankan government, shame on you. 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 Sri Lankan government. Shame on you. Stop. Forced cremation. 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 Down racism. 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 We need Justice. Justice. We need 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 Justice. Respect fundamental rights. 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 Respect basic 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 rights. Respect religious rights. Respect basic rights. Respect Basic rights. Respect Basic rights. Respect Basic rights. We need Justice. We need Justice. We need Justice. We need Justice. Thank you. Now I invite Dr. Feroz Mubarak, who is a COVID-19 Practice Strategy Lead and Clinical Director. Dr. Feroz, I invite you to deliver a speech. Brothers, can you please here? Somebody can demonstrate that how it is.